تماشاوان هیجا سلاو و ریس شواوه دماوه دناوا خیر و خوشتا بباره ده برنامه کردی نوستا به زمان کردی به دیروک ادبیاتا کردی به مجاره کی نو ام پیشبری ونه ام میوان مالاوانه ده دیروک ادبیاتا کردی دا گلک عالم ناو دنکنه جوان عالم ناو دنگ یک جی مله محمودی بازیدیه مله محمودی بازیدی نویسکارکی کردانه دیروکناسه ویژناسه ورگروانه جیروکوانه مروفکی پرعالیه مله محمودی بازیدی به زمان فارسی عربی ترکی هری باش زانه مروفکی زانیاره روشنبیرکی کردانه مله محمودی بازیدی دیپلوماته ناوروکا میرکی کردان و دولت عثمانی دا پیورا دیپلوماسی پیکانیه ریوبریا میرکی کردان کریه تماشاوان هیجا مله محمود بازیدی لسر ادبیاتا کردی لسر زمان کردی لسر ریزمان کردی گلک لیکولین کریه جبر کو ملته کی زمانی وی لری دنیای خلاص به او ملتی لری دنیای خلاص ده به ملته کی به زمان خود به نتوه تماشاوانی هیجا مگو مله محمود بازدی مروفکی پرعالیه مله محمود بازدی مروفکی جیواکنازه عرف کردا آداب کردا چاندا کردا گونشوپیا کردا لسر ویکا لسر و مجارا گلک لیکولین کریه گلک خبتیه کوجبو گونشوپیا کردا عرف کردا هری باش هیمبه به ولاتی خواه گلی خواه کو کردا باشیم به ارتنیکارا کردستان گریایه چوی زوزانا لبر کوچه را سکنیه لگندا لباجارا گریه دناف عشیرا دا سکنیه عرف کردان چاندا کردان گونشوپیا کردان گلنکا کردانا کردان هیم بیه جبو وی یکی جی جینارتیا کردان میوانتیا کردان مازووانتیا کردان کرچاک قیزات خازن چا دعوات دکن او بگلمپری روشا کردان هیم بویه لسر عرف کردان گلنک کردان گونشوپیا کردان چاندا کردان جی پرتوکه که عرف کردان آماده کریه تماشاوان هیجا او عزیز مله محمودی بازدی مگو ورگروانه پرتوکا برهما شرفنامه و فارسی زمان فارسی ورگری کردی کریه دیروکا ادبیاتا کردی جمع کردارا دایه ناس کرنی نوبرا مله محمود بازدی او الکساندر جاواجی تکلیه کی وانایی هر گرم هبیه تماشاوان می هیجا او عزیز بینر هیجا مله محمود بازدی دوار المیدا دنبا جواتا گله کی بقدر قیمت او خواهی سوز بیه ده ارتنیگارا کردستان دا ده نوبرا کردان دا جی قدر قیمت او که هری بلند بیه دوی دنیا مله محمود بازیدی ناز بکه او ام کردجی هری باش او برفره با ناز بکن جبو وی کاجی جبو وی مجاری جی برنامه می ایرو مجارا ما لسر
Mele Mahmud Bazediye İro berfire به هورکباری ماموسته پروفسور دکتر نسیم سönmez درباره مل محمود بازدی دا آگاهی خو و به مرا پارو بکه پیشکش بکه ام جیانا مل محمود بازدی برهمی وی چرکی وی برفره و بدرست مهم بن تماشاوان می هیجا از بالا خو بدم ماموسته خو نسیم خوجه را بجه ما مسلم تو بخیر هاتی سر چعبه سر سیرا هاتی مالا و آبا نبا خیره دا بون گلک سپاس تماشاوان می هیجا بانگ یک مکجواره هیه هکه ون دخازن نویسکار کردان هلبسمان کردان دیروکناز کردان مزن کردان مله و سیدای کردان ون دخازن باش هیم ببن پیش نیازک من جوه هیت انا ده اکران دا پرتوکا کردینوس هیه کردی پرتوکا کردینوس تامین بکن و بخونن و ونی درباره مزن کردان عالم کردان نویسکار کردان دیروکناز کردان دا هری فیر ببن او پرتوکا کردینوز پرتوکیا کی برفره چفکانیه کی اولاداره ما مسته پروفسور دکتر نسیم سönmez جبو اف پرتوکا تی گرینگ کداته صاحبه مالاته آوا مالا و آباتر اوا پرتوکیا کی دیروکیه پرتوکیا کی ادبیه ما مسته از حز دکم میکروفون بدم ته کرم که ماموسته داخوازیه کیته پیشنیازه کیته گوتنک ته هبه تو کرم که بیجه باش راجی ام لسر مل محمود بازدی با اقفن کرم که ماموسته بم براستی که کنم جبوی گریزگاه تا خورد و دولمند و دریج از گلک سپاس دکم مالا و هزار جاری آوابم آواتر بیته ماموسته tabii ev berhem hane ev Portuka hane berasti me de navbera 10 salan da amade kir yani kem zede emege ki zede me da hatani ko hat ve şandını teni male min bum iro male xandevanane xandekarane xwinerane edi takdir a qadeye a xwinerane a milleti meyem از هیویدارم و هر وها هیوی دکم کو ملتی ما دوی برهما خودی در بکبه بخونه و بده خواندنیم ماموسته سر چاوی من سر سری من هاتی جبو اف آخفتنا تی خوشک جبونا وی داخواه زیاده از سپاسیا خوش ترا پیش کشتکم ماموسته مله محمودی بازدی دی دیروک ادبیات کردی دا مروفکی جدایه مله محمودی بازدی ما مسته کنگی هاتی دنیایی لکر هاتی دنیایی لکر دست بخاندنه کریه اجازت اخواه لکر هلدایه لکر دست به مراتی کریه بکورتاسی تودکاری وی کجمرا شیروه بکی درباره وی پرسامده تو آگاهی خواه جمرا جو تماشاوان من هجارا پیشکش بی کرم که ما مسته سرچاوی من کرمدار بیم براستی از دوی باوریه دامه بینر مجید فرقه دانه ایرو ام لسر کسایت که پر آلی دا آخوان لورا او کسایت هانی یعنی دیروک ناسه جواک ناسه ادیب زمانزانه ورگیره دیپلومات او گلک تشتیویه دنه جهنه جبوی لازم ام وی مزنی خواه به آوائه که راست درست ناس بکن ملا محمود بازدی لگور آگاهی انکو ده چافقانیان دا درباست بن ده سال 1797 دا لبازی ده هاتیه دنیای پکی که کنن ام وی آگاهی جو کدگرن دلیل آمد چیه و دست مدد تو بلگه که هی کو ملا محمود
di sala 1797 da hatiye dünyayê. Dema em li pey şopa vî pirsê bersiva vî pirsê dikevin, em dibînin ku rojhilatnasek bi navê Peter Lurch nameyeke afan Alexander Jaba emin ha bahs Alexander Jaba bikin gelo camêra kiye çi rol istiyel ser Kurdan carekî nameyeke ji Peter Lurch'la dişîne di wî nameya xwe da biçekî behsa Mele Mehmûdê Bazîdî jî dike û jê ra dibêje Mahmud Efendi keseke ji bazî de ye bi eslê xwe Kurd e û temenê wî 6 salî ye û em bibêjin lê digel vê yekê keseke li ser xwe ye. Yani em vî hejmara 6 salî dema ji 1857 derdixînin lewra di sala 1857 da vî nameyê dişîne Alexander Jaba em jî şêstî derdixînin sala 1797 em bi dest dixînin em dibêjin bi ihtimaleke mezin Mela Mahmûdê Bazêdî di sala 1797 da hatiye dünyayê lê kesên mîna Ziya Avcı dîroka wî dikin 1200 salan şundatır dikin dibêne 1709 hene kes wisa dibêjin yani em dizanin ku di navbera van her du dîrokan da Mela Mahmûdê Bazêdî hatiye dünyayê. Mela Mahmûdê Bazêdî li gor kevneşopiya medreseyê Kurdan li Bazîdê xwendina xwe diqedîne û temam dike lê tiştekî mühim di vir de heye birêz kenan Bazîdî ji bo ku farisiya xwe baştir bike û pêştahtir bibe di warê edebiyata Farisî da jî bibe xudan gotin radibe diçe Tebrizê di sala 1823 da diçe Tebrizê li gor hinek çavkaniyan hatane 1825 li gor hinek çavkaniyan hatane 1826 li Tebrizê dimîne û her weha em bibêjin farisiya xwe geleke zêde pêş da dibe tere û ve digere Bazîdê li Bazîdê medreseyeke vedike û her wiha mizgefteke vedike têda him melatiyê dike him jî feqiyan perwerde dike. Eger em vegerine ser melatî û seydatiya wî li ber destê me di çavkaniyan da derbas dibe ku Mela Mahmûdê Bazîdî melatiya xwe li Bazîdê kiriye û Mela Mahmûdê Bazîdî li gor destxeteke wî ku destxeteke wî di dawiya temenê xwe da nivîsandiye dîroka wî 1867 yani em wisa qebûl bikin yan di vî salê da wefat kiriye yani 1867 da an jî salekî piştî wî wefat kiriye û her wiha li welatê xwe ne li bajarê Erzurumê wefat kiriye. Mamoste ji bo van agahiya ez pas dikim me durust tiştê hîn bûn ku Mele Mahmûdê Bazîdî kengî hatiye dünyayê li Bazîdê hatiye dünyayê xwenda perwerde xwe li Bazîdê dest pê kiriye îcazeta xwe hildaye ku li Kurd meletî kiriye û ku ji bo çûye Tebrizê ji bo çê ji bo kîjan armancê çûye Tebrizê em bû yek bi yek em ji te hîn bûn malate ava ji bo navan agahiya mamoste di bername me da peyam gelek tenê car jî çavê min diçe ser peyama ji bo navka jî ez pirsa xwe duyemîn bêjim keremke paşê jî peyamê bînerê ezîz
hene jmera hema têda nebe yek du du jî ez bixûnim silavê xwe jî ji wan re bişînin em mamoste pirsa me duyemîn Mela Mahmudê Bazidî li Bazidê bûye mezin bûye meletî kiriye lê demekî jî çûye Erzurumê li Erzurumê sekiniye sebaba Erzurumê çi bû sedema ûka çûna Erzurumê çi bû yek jî ew dem rewşa heremê rewşa erdnêgara ciyê ku jiyan dikir Mela Mahmudê Bazidî çawa bû tu dikarî bika ji me re şîrove bikî mamoste سر çawan serdema ku Mele Mahmudê Bazidî dijiya yani di sed sala 19 da di navbera Dewleta Osmaniyan û di navbera Dewleta Rûsyayê de her dem şer û pevçûn çêdibûn. Ji bo wî welatê Kurdan bibû qada şer û pevçûnên Dewleta Osmaniyan û Dewleta Rûsyayê. Dema Mela Mahmudê Bazidî me got ji Tebrîzê ve digere tê li Bazidê dest bi melatî û seydatiyê dike di sala 1828 da di navbera em bibêjin Dewleta Osmaniyan û di navbera Rûsyayê de şer û pevçûn dest pê dike. Şerekî geleke dijwar di navbera wan da dest pê dike. De encama şer da Mîrê Bazidê Behlûl Paşa birîndar dibe û her wiha tê gotin ku birayekê Mele Mahmudê Bazidî jî şehîd dikeve. belê Ev birayê Mele Mahmudê Bazidî ji bo malbata Mele Mahmudê Bazidî kesayeteke gelek girîn bûye lewra karê tîcaretê dikir û malbata wî bi ticareta birayê Mele Mahmudê Bazidî debara xwe berdewam dikin. Wê demê Bazid ji aliyê Rûsyayê ve tê dagirkirin. Dikeve bin Dewleta Rûsyayê jiyan geleke bi zehmetî dibe li Bazidê. Wê demê em dizanin ku Bazid girêdayî bi bajarê Erzurumê ve bû. Yani ew dem mamoste belê wê demê sancayek bû navçeyek bû girêdayî bi Erzurumê ve em dizanin ku bajarê Agiriyê piştî avakirina Cumhuriyetê bûye bajar. Berî Cumhuriyetê bi navê Agiriyê bajarekî serbixwe tune bû. Lewra girêdayî bajarê Erzurumê ve bû. Mela Mahmudê Bazidî li devdora xwe mêze dike, li şert û mercên xwe mêze dike, li şert û mercên malbata xwe mêze dike. Dibîne ku êdî nemimkûn e ew malbata xwe li Bazidê dibin emr û fermana Rûsan de jiyana xwe bidomînin. Radibe malbata xwe digre tê bajarê Erzurumê li bajarê Erzurumê him melatiyê dike û him jî karê wergeriyê dike. Ji vê yekê jî em fêm dikin ku birêzkenan Mele Mahmudê Bazidî ne tenê li Bazidê keseke naskirîbiye wê demê her wiha li bajarê Erzurumê jî navenda Erzurumê jî kesekî naskirîbiye ku hema karîbiye li wir melatî bike û di medreseyên Erzurumê de dersa feqiyan bide. Em dizanin ku li bajarê Erzurumê gelek medrese hene, medreseyên dîrokî hene û her wiha Mele Mahmudê Bazidî li vir dest bi melatî û seydatiyê dike. Lê em dibînin ku pareyê ku ji melatî û seydatiyê qezenc dike ew têra debara malbata wî nake. Radibe digel melatî û seydatiyê karê wergervaniyê jî dike. Karê wergerê jî dike. Mesela di dîrokê de di derbarê karê wergervaniya Mele Mahmudê Bazidî de gelek mînak hene hema em weke numûne mînakekî bidin. Carekî rêveberên Dewleta Osmaniyan birayê Mîr Bedirxanê Mîrê Mîrektiya Cizîrê Mîr Mehmud
ve xwendi bajarê Erzurumê dike. Mir Mahmud bi zimanê Osmanî nizane biaxive, her wiha rêveberên em binê Erzurumê yên dewleta Osmaniyan jî nizanin bi Kurdî biaxivin. Wê demê em dibînin ku Mela Mahmudê Bazidî di navbera rêveberên dewleta Osmaniyan û her wiha di navbera dewleta Mîrê birayê Mîrê Mîrektiya Cizîrê Mir Mahmud da karê wergervaniyê dike û peyama wan digihîne hebû din. Em dikarin bi kurtasî jiyana Mela Mahmudê Bazidî derbarê melatiya wî de wiha bibêjin. Mamoste ji bona van agahiyê te mala te hava. Spasiya xwe pêşkeş dikin. Gelekî bînerê me yê ezîz li ser ekrana van 65 TV me ana temaşe dikin. Silav û rêzî wî ji me re û ji me her dikare heye. Yek jî ji bona bername me jî serkeftin dixwazin. Em silav û hurmetê xwe ji wan re dişînin. Gelekene ez çi hemba hema bixwînim aha sereke. Li Mûşê, li Milazgirê Fırat Aydın silavê wî heye. Ez bawerim temenê wî piçûk e dibêje ez têmê destê wê her dika. Malay bavê em jî têrê çavî. Temenê wî piçûk e dibêje ez têmê destê we wisa dibêje Cüneyt Eren silavê rêzî wî ji me re dice em bi malbata xwe li ser ekranê ana we temaşe dikin li Elêhê Sabir Baskın dibêje ez mamosteyê ertnîgarim yani coğrafya öğretmenî me bi Tirkî ez û malbata xwe ana li ser ekrana van 65 TV li malê ez xanima xwe kurê xwe du keçê xwe we temaşe dikin ji we re serkeftin dixwazin Sabir Baskın em jî spasiya xwe ji vir raştera dişînin mala te ava û her wiha malbata wî silav dikin. Em ştera û malbata te giştî ra û ji xandekarê te yani ji öğrenciyê te ra jî em silav û rêzê xwe dişînin mala te ava em jî serkeftin ştera dixwazin. Mamoste em peyam gelekin kêmasiya me jî nehêrin em jî teva nikarin em bixwînin ku em bixwînin em nikarin pirsa bersivkin, pirsa bipirsin. Ji bona ku em derbasê bernameyê bibin naverokê da em ê dîşa jî qismekî silav û rêzê we li vira pêşkeş bikin. Mamoste yek mamosteyek jî ji me re aha gotiye behsa Alexander Java kiriye ez wî pirsê işte pirsim. Alexander Java ji bo dîroka Kurdî, ji bo edebiyata Kurdî gelekî mühim e. Mamoste. Mamoste Alexander Java û Mele Mahmudê Bazidî hevnasîna wana kengê çê bûye tîkiliya wana çawa berdewam kiriye. Tu derbarê vî mijarê da tu agahiyê ji me re pêşkeş bikî eva pirsekî gelekî mühim e. Temaşevanek me jî vî pirsiya ye heşê me da jî hebû kerem ke mamosteyê. Keremdar bîm. Birêz kenan me got di sala 1828 da di navbera dewleta Osmaniyan û her wiha di navbera dewleta Rusyayê de şer û pevçûn çêbûn di encamê da Mele Mahmud hêvî dikir ku ew ê malbata xwe bigire be bajarê Erzurumê li wê derê jiyaneke baş derbas bike. Gava mala malbata xwe digire dibe wê derê piştî demekî em dizanin di navbera sala 1853 û 1856 da di navbera dewleta Osmaniyan û Rusyayê de dubare şer dest pê dike û bi navê şerê Qirbî şerekî dijwar dest pê dike. Her wiha li Erzurumê jî geleke em binê jiyan zor û zehmet dibe. Mele Mahmudê Bazidî ji bi naçarî biryar dide û vegere welatê xwe Bazidê. Di vî biryarê da birêz kenan
em dersekî wiha dibînin. Mesela em dibînin ku çi dibe bila bibe zarok her wext xwe dispêre malzaroka dayîka xwe. Yani li kubiye xwe dispêre wê derê. Mesela ez derbarê vî meselê de du mînak hatin bîra min bi destûra we Kerem ke ez bi mamoste. temaşegerê me re parva bikim. Em dizanin van salên derbasbûyî da li Lîbyayê Muammer Qaddafî ji aliyê hemwelatiyên wî ve hat kuştin. Belê usta. û dema li Lîbyayê rewşa jiyana Qaddafî xerab dibe, Qaddafî dixwaze xwe veşêre. Dixwaze xwe veşêre diçe li Tikrîtê yani li bajarê ku lê hatiye dayîkbûnê li wê derê xwe vedişêre. Vegeran malzaroktiya xwe. Her wiha afan navê bajarê min xelet got ew bajarê ku ji dayîk bûye diçe li wê derê. Her wiha Seddam jî dema Amerîka Iraqê dagir dike û Seddam firar dike xwe vedişêre diçe li gundekî nêzîkî bajarê Tikrîtê xwe vedişêre her wiha li wê derê tê desteser kirin. Yani em viyanê ji bo çi dibêjin Mela Mehmûdê Bazidî jî di gava herî dawiyê de xwe dispêre welatê xwe dibêje ez ê biçime dîsan Bazidê belkî li Bazidê rewşa min baştir be. Di wê encamê de Alexander Jaba bi navê Alexander Jaba kesek konsolosê Erzurumê ê Rusyayê ye. Ji Akademiya Rusyayê ku li St. Petersburgê hatibû avakirin jê re dibêjin Akademiya Zanistî wekî hûn jî dizanin demekî de navê St. Petersburgê kiribûn Leningrad lê piştî nod û yekî cardin guherandin kirin St. Petersburg. Ji St. Petersburgê hinek kes ji Alexander Jaba dixwazin di derbarê dîroka Kurdan da, zimanê Kurdan da, edebiyata Kurdan da, çanda Kurdan da, her wa folklora Kurdan da hinek agahiyan bi dest bixîne weke rapor ji wan re binivîse û bişîne. Alexander Jaba dibêje ez çi bikim, ez çi nekim, ez bi serê xwe nikarim vî karê hanê bikim. Ji Erzurumê ji hinek aqilmendan dipirse dibêje û keseke di vî mijarê de ji min re be alîkar heye û nas dikin an na. Gelê kes Mela Mehmûdê Bazidî nîşan didin. Dibêjin here cem Mela Mehmûdê Bazidî eger Mela Mehmûdê Bazidî vî daxwaza te qebûl bike tu dikarî vî karê xwe bikî. Alexander Jaba radibe dipirse diçe dîwana Mela Mehmûdê Bazidî jê re vî teklîfê dike. Mela Mehmûdê Bazidî dibêje baş e teklîfa we teklîfeke maqûl e di cî daye lê problemekî min heye ez naçarim ku malbata xwe bigirim biçim Bazidê. Dibe çi ye? Dibêje di warê aboriyê de ez geleke di tengasiyê de me. Naçar mame ez mecbûrim biçime welatê xwe. Wê demê Alexander Jaba jê ra dibêje eger tu ji min re bî alîkar vî warê de em hinek kar û xebatan bikin di warê aboriya te de ez ê ji te re bime alîkar ez ê maaşekî bidime te bi vî awayî tu ê debara xwe bidomînî. û dema Alexander Jaba vî teklîfê ji Mela Mehmûd re dibêje Mela Mehmûd gelek kêfxweş dibe ku ew jî dixwaze li ser van mijarên Kurdî û kurdewariyê kar û xebatan bike û teklîfa Alexander Jaba qebûl dike bi hev re dest bi kar û xebatan dikin. Mamoste ez bawerim ku Alexander Jaba ku nebiya belkî berhemê
Mahmudê Bazidî jî winda bûye. Yani ew dem di Erdnîgara Kurdistanê da şer pevçûn hebiye. Kerim ke mamoste. Keremdar birastî kekek henan Mela Mahmud Bazidî digel Alexander Jaba ji bona Kurdan xizmetê gelekî mühim gelekî giranbiha kirine. Eger xebata Mela Mahmud Bazidî û Alexander Jaba neba bi ihtimaleke mezin îro ne dîwana Cizîrî bame bû, ne helbestên feqî Teyran bame bûn, ne ne muzîna Ehmedê Xanîl cemme bû, ne tesrîfa Kurmancî ya Teremaxîl bame bû û gelek berhemên dinan li bame tu nebûn. Yani hakikaten em çiqa ji cenabê wan her du camêran ra spas bikin. Em ji bin deynê wan dernakevin 100,000 rahmet li gora her duyan be. Amin mamoste. Mamoste devî doî da tiştekî got pirsekî de nehate heşê min ez yuka persin derbarê nivîskarê Kurdan da agahî kê min mamoste. Agahiyê derheqê Mele Mahmudê Bazidî lê da yên nayên zanîn çi ne mamoste? Tu dikarî derbarê vî qada piçekî ji me ra biaxivî? Bi rastî ev qedera me Kurdanê mixabin derbarên gelek alim û zanayê me da çawa em xwedî agahiyên xurt binin, her wiha di derbarê Mela Mahmudê Bazidî da jî em xwedan agahiyên xurt binin. Di sala 2022 da ez çûm li Bazidê min di komeleyekî da li ser Mela Mahmudê Bazidî konferansek da kekek henan min konferansê da pirsî ya min got Mela Mahmudê Bazidî ji vir e ka malbata wî li ku ye, ka malbata wî kî ne, em dixwazin nas bikin, em dixwazin demekî dur jînîne. Demekî dur jînîne. Demekî dur jînîne. Lê mixabin yani me xwe negiyan encameke durist. Mela Mahmudê Bazidî em nizanin bavê wî kî ye, diya wî kî ye, navê diya wî çi ye, navê bavê wî çi ye, gelo zewicî ye an na, gelo xwişk û birayê wî hene an na, gelo em bibêjin li cem kîjan seydayên navdar xwendiye, mixabin em derbarê van agahiyan da zêde tu tiştekî ninin. Her wiha Mela Mahmudê Bazidî di destxetê xwe da pirê caran navê xwe yê eslî jî nenivîsandiye. Em viyanê jî wisa şîrove dikin, em dibêjin ku bi ihtimaleke wezin ji bo ewletiya xwe, ji bo ku zirarekî negêjî navê xwe yê eslî di berhemên xwe da nenivîsandiye ve şartiye. Hinek caran Mustafa gotiye, hinek caran Hacî gotiye, hinek caran Haco gotiye, hinek caran Mahmud gotiye, hinek caran Feqî Mahmud gotiye. Bi vê rengî mixabin berhemên xwe nivîsandin. A herî mühim kekek henan mixabin em gora wî cihê gora wî nizanin. Qebra wî li ku dere ye. Bi ihtimaleke pir mezin li bajarê Erzurumê wefat kiriye, her wiha li bajarê Erzurumê hatiye defin kirin, lê mixabin heta nivê gavê me tespît nekiriye. Bi destûra cenabê te ez dixwazim li vê dera bangawaziyek li karsaz û dewlemendê me bikin. Keremke mamoste. Gelî karsazên me, gelî dewlemendên me kanê ka ji me ra bibine alîkar, em gora van alimên xwe yên qîmetbilind û zana tespît bikin û cihê wan li ku derê ye, li ku wefat kirine, em gora wan çê bikin,
kêlka mezelê wan daynin bira nifşên me yên nû bira milletê me bira ciwanên me bira zarokên me bila mezinên xwe nas bikin û piştî çend send salan de jî bira biçine ser gora wan li ser gora wan fatihan bixwin ji bo ku lêkolîner akademisyen bikaribin vê tiştêhanê bikin çi di aliyê bürokrasiyê de be çi di aliyê aboriyê de be hewcedarî alîkariya milletê me ne em ku van kar û xebatan bikin em hêvî dikin ku hêvîdarin ku ev banga me bigêje gelek kesan û ji me bi me re têkiliyan daynin bi me re bine alîkar em projeyekê amade bikin bi vî projeya xwe bigêjin vê mirazê xwe. Mamoste ev banga te gelekî mühim e. İnşallah werecî jî em wisa bêjin. Mamoste Mele Mehmudê Bazidî peywira peywira xwe da jî dîplomatîk kiriye. Derheqê vî pirsê da tu dikarî piçekî agahî bidî me ev çaviye, çawabiye, çê çalakayî çêbiye kerem ke mamoste. Keremdar bi keke kenan yani med destpêka bernameyê de ji got Mele Mehmudê Bazidî keseke pir alî ye ne tenê mela bûye û seyda bûye. Her wiha rûspî aqilmendê milletê xwe jî bûye. Yani mesela îro em dizanin her çiqas îro ew rolekê mibêjî ji vir 20 sal berê 30 sal berê di gundan da gava şer û pevçûnek çê dibû melayê gund seydayê gund dida pêşiya rûspîyan dibir navbeyncîtî dikir navbera wan kesek û şer û pevçûn kirine ew ji holê da rakirine û ew li hev dihanin. Mamoste pevê te bişekir birî wekê berê nebêjî dîsa jî ana di nava gunda da di nava Ertnîgara Kurdistanê da di nava gelê Kurdan da ev he wekê berê jî nebe. Kerem ke mamoste. Geleke baş e. İnşallah mêvî dikin ew ê dewam bikin. Di sala 1846 da di navbera Mîrê Cizîra Botan Mîr Bedirxan Beg û di navbera Müşîr Paşa di navbera Dewleta Osmaniyan da şereke alew dide. Yani ihtimal heye ku şereke gur dest pê bike. Ve de birin Devleta Osmaniyan Gazi Mele Mahmud dikin dibêjin Mele Mahmud tu keseke zanayî pispor rûspî ka rabe biçe Cem Mîr Bedirxan Mavî ku hettan li İstanbulê jî çûye mamoste. belê Mîr here Cem Mîr Bedirxan bira ev şerê hanê dest pê neke bira birakujî çê nebe. Mele Mahmud radibe diçe cizîrê vî teklîfa hanê ji Mîr Bedirxan re dibêje di wê navberê da waliyê Diyarbekirê ê Dewleta Osmaniyan aliyê şer girtibiye xwestiye şer derbikeve. Xeberek dişîre Stenbolê ji Stenbolê re dibêje herin bibêjin Mele Mahmud sirrê Dewleta Osmaniyan bi dizî gihandiye Mîr Bedirxan yani îro dibêjin de sîxurî kiriye. Li ser vê yekê Stenbol emr û ferman dike Mele Mehmudê Bazidî digirin bin çav dikin dibin Stenbolê. Dibin Stenbolê li wê derê mahkeme dikin di encama mahkemeyê da mêze dikin ku waliyê Diyarbekirê gotineke rast negotiye. Mele Mehmudê Bazidî tu kareke bi vî rengî nekiriye sîxurî nekiriye. Di encamê de Mele Mehmudê Bazidî berdidin û dişînin wanê. Tê wanê Mele Mehmud. Ev mînakek ez dixwazim destûra we mînakek duyem jî bidin. Dîsan Bêje mamoste dema me heye. belê mala we ava. Di navbera em bibêjin Mîrê
Cölemerge Mir Hakkari Mir Nurullah Beg û disan di navbera rêveberên Dewleta Osmaniyan da şerek dest pê dike. Mir Nurullah serhildaneke de dest pêkirinê di sala 1847 da. Her wiha bi heman rengî Mele Mehmûdê Bazidî tê wezîfedar kirin ku biçe şer bide sikinandinê. Mixabin akubet dîsan yani alîgirên şer hebûne û dibêjin Mele Mehmûd sirrên Dewleta Osmaniyan ji Nurullah Beg ra Mir Nurullah ra gotiye ew agahdar kiriye dînin tenê wî li wanê binçav dikin zîndanê mahkeme dikin di encama mahkemeyê de dîsan dibînin ku naxir Mele Mehmûdê Bazidî keseke rûsipiye keseke aqilmend e sîxurî nekiriye tiştekî wisa nekiriye dîsan heqlîtiya wî derdikeve meydanê lê di encamê da gelek em bênê zirarê dibîne Mele Mehmûd ha warê maneviyata xwe da ha warê maddiyata xwe da gelek zirarê dibîne. Mamoste ji bona vî agahiyê te spasiya xwemiştera pêşkêş dikin. Spas xweş. Mamoste tê jî anî ziman cenabê tê jî anî ziman ego Mele Mehmûdê Bazidî mirovekî pir alî ye. Nivîskarekî Kurdan e, wergervan e, çîrokvan e, dîroknas e, wêjewan e. Mele Mehmûdê Bazidî bi çavê rojhilat nasan çawa ye mamoste çawa bûye tu dikarî derbarê vî mijarê da jî piştekî agahî bidîme Mala we ava mirovekî ev aha jî bi qedir qîmet çavê mileta da çawa bûye mamoste. ev jî pirse gelek girîng e geleke mühim e bi rastî we got em wî jî weke mînakek du mînakan bi temaşegerên me re parve bikin. Keremke mamoste. û mesela Felicin Martin Van Zaremba keseke rojhilat nas e û bi eslê xwe Polonî di sala em bibêjin 1830 da tê li herêma Erzurum, Qers û Bazidê di derbarê Kurdan da vekolînan dike. Belê. Di navbera 26 Gulanê û 6 Hezîranê da jî li bajarê Bazidê vekolînan dike. Encama van vekolînên xwe jî kekê kenan di sala 1831 da weke pirtûk diweşîne. Di vî pirtûkê da dema behsa Bazidê dike di wir da behsa Mele Mehmûd jî dike. Dibêje rojekî min xwest ez nava bajarê Bazidê da bigerim. Roj 27 meha Recepê bû. Yani li gor salnameya miladî meha Gulanê bû dibêje. Ez ketim nava bajarê Bazidê min mêze kir tevahiya dûkanên Bazidê kilîtin. Êvar e min pirsî min got çima dûkan kilîtin sedem çi ye? Milletê Bazidê ji me ra got îro şeva Mi'racê ye qendîla Mi'racê ye millet ji bo pîrozbahiya şeva Mi'racê civiyaye li ciyekî. û em dizanin di wê dîrokê da Bazîd dibin dagirkirina Rûsyayê da bûn. Ev camê rehanê bi navê Zarema dibêje ez dixwazim herim ser leşkerê Rûs bibînim. Dipirse dibên filan derê ye. Mêze dike serleşkerê Rûs ji bo ku em bibêjin ew jî beşdarî pîrozbahiya qendîla Mi'racê bibe bi millet ziyafet daye amadekirin û bernameyeke daye çêkirin bi xwe jî di wî bernameyê de rûniştiye. Li aliyekî eskerên
Rus rûniştine li aliyê din jî eskerê Türk, Kurd û Ermen rûniştiye. Li serê vana ve jî kurê Behlûl Paşa em dizanin mîrê mîrektiya bazî de ye. Ew rûniştiye dibe ye teqrîben temenê wî 13-14 salî bûye. Slavê de diçe kêleka serleşkerê Rûs rûdine mêze dike sêhab alim û zana jî di wî cemaetê de rûnişkandîne. Belê mamoste. Ciwan di nav wan aliman da yek jî Mele Mehmûdê Bazidî biye. Dibêje di bîrayîna xwe de di nav wan her sê aliman da alimê herî zîrek, herî zana Mele Mehmûd bûye. Her wiha dibe serleşkerê Rûs qîmeteke geleke girîng, geleke giranbiha daye Mele Mehmûd jê re hurmet kiriye. Di encamê da serleşker ji Qur'ana pîroz 42 sûre hilbijartine jê xwestiye ku van maneya van sûreyan jê re wergene zimanê Tirkî ku serleşker jî fêhmike Xwedê Teala di van sûreyan da ji bendeyên xwe re çi dibêje. Her wiha dîsan zaran ma dibêje wê wextê di destê me da Tewrat hebû. Tewrata ku bi zimanê Erebî hatibû nivîsandin di destê me da hebû. Min yek jî diyarî wan aliman kir. Ji wan aliman yek jî Mele Mehmûdê Bazidî bû û dîsan di encamê da dibêje Mele Mehmûdê Bazidî alimeke ne tenê weke mela û seydayên mizgeftê ye, alimeke pir alî ye, haya wî ji dunyayê heye. Yani wekî din jî gelek kesê dinê jî behsa Mele Mehmûdê Bazidî dikin, lê ji ber ku wexta me dibe ku hindik mabe belkî hinekî gotinê me dinê hebe em bibêjin. Ji bo wî ez bi mînakekî tenê dixwazim destûra te îktîfa bikim. Mamoste mala te ava Ava Mele kız. Mehmûdê Bazidî di çavê me Kurdan da di çavê dünyayê de jî di çavê rojhilat nasan da jî qedir qîmeta wî ka gelekî heye. Mamoste ez bêrim çend 12 hûrdeqê me maye Baş ye. niyetek min jî heye ku ez dipirs işte Kerem bipirsim. ke. Pirsekî min ew e me behsa Alexander Java kir lê ew piştgekî ez jî min kêm mam. Tu dikarî bi kurtasî jiyana wî ka da tu piştgekî agahî bidî me û bînerê me ezîz mamoste. Alexander Jabam bi aslê xwe keseke Polonyayî ye. Polonî ye. Di sala 1801 da li Polonyayê tê dinyayê. Zanîngeha xwe di beşa ziman û edebiyata rojhilatê da dest pê dike dixûne li Polonyayê. Lê gekê kenan dibên wê demê di wî beşê da tev Alexander Java 6 kes hebûne. Ji bo 6 kesan jî amadekirina mamosteyan, amadekirina sinifan gelekî zehmet e radibin Alexander Java û tev wan hevalê wî dişînin Rusya em dizan wê wextê ew der jî dibin olkê Rusyayê da bûn. Belê. Dişînin St. Petersburgê li wê derê de heman beşê da Alexander Java diqedîne û dîplomayê digre yani zêdetir dibe pisporê zimanê Tirkî û Rûsî baş hîn dibe. Weke dema ji zanîngehê dîplomaya xwe distîne weke konsolos li gelek cihan kar û xebat dike. Mesela bo numune di sala 1830 da li Yafayê. Yafa wê wextê di nav sînorê dewleta Osmaniyan da bû, lê îro di nav dewleta İsraîlê da ye. Li Yafayê dest bi konsolosiyê dike. Di li wê derê dizewce, zarokê wî çê dibin. Werhasil piştî wî di sala 1832 da vedigere bajarê Selanikê
لوی درجی کنسولوسیت که او در سال 1835 دا روسیا وی وظیفه دار که باجار ازمیر دبه کنسولوس روسیایی گوا لوی در کارو خباتان که پیشترا حربا قرمی دست پیدا که گوا حرب دست پیدا که جبوکو الکساندر دوار زمان ترکی دا پسپور بیه دولتا روسیای ویشون دا گازید که دبه روسیای لجبها شر لعنیا شر وی وظیفه دار که وکی ورگر عثمانیان و روسان نافبر آوان دا کار ورگروانیه بکه پی وظیفه دار کرن پشتی راوستاندن شر قرمی و دوباره اما بیجن در سال 1848 دا پیل ارزورمی دبه کنسولوس ارزورم روسیایی کم زیده 16-17 سالان لباجار ارزورمی و که کنسولوس روسیایی وظیفه دکه دیدی نوبره دا یعنی دی نوبره 16 سالان دا آنجام بگیم 15 سالان دا به ملا محمود بازدی را و لسر وان بجاره که ام داخبن کارو خباتان دکی کسی که پاشه دشش 7 سالیا خدا اگر از غلط نبم در سال 1856 دا تقاوت به مالنشین به مالا خود به تر باجار ازمیری لباجار ازمیری وفات که هر وها لوی داری دفن کرن و گوراویجی نهال باجار ازمیری ما مستعیم بیجن جبونا کداوی مالا هزار جاره آبابه جبونا دیروکا کردی جبونا ادبیاتا کردی گلکی کداوی که جبونا که مالاوی آوا ما مستعیم پرسا من داوی جی ایوه دمامه جی کم مایه از دبیجم داوخازیم ایوه قطجمرا داوی دا جی هلبسته کی جی بخونی از پرسه کی برسم باشی هلبسته جی تو بخونی و دا برنامه مجی مخابن بداوی به ما مستعیم برهم ملا محمود بازدی ناوی وکا چیه؟ ده ناو برهمی وکا دا یه هری ناودر کی جانه؟ ده پرتوگی خواهد دا پیامی وکا جمعه چیه؟ تودکاری درباره وکا دا بشکه کی زلال کی پرسامجی زلال کی ما مستقیم باشه سر چاوان لی بریو که از برسوا پرسوا بدم براستی از خازم به چند هفو کن بحثا کار و خباتین ملا محمود و الکساندر جابا بکم کانه وان چی کار دکرن دشان کداری چی دبوم کرم برسوا وی پرسه اگر که ام بدنش بود تماشاگری می از من بلکی باشتر پرسامجی و تام ببر مثلا بله گاوا الکساندر جابا و ملا محمود بازیدی به هف دکن کو لسر چند ادبیات دیروکا کردان بخبتن ملا محمود تینه تی komisyonan avadı ki. Bu xwaj be serokê komisyonan hinek berheman telif dikin, hinek berheman berhev dikin, hinek berheman jî istinsah dikin. Her berhemek gava tamam dikin. Mela Mahmud Bazidi teslimi Alexander Jabba dikin. Alexander Jabba jî wî berhemê jêra pêşkotine ge Fransızî dinivîsine dişine St. Petersburg'e. Le St. Petersburg'e akademiye ke zanistî heye li wê derê ji bo destxetên Kurdî li jineyê getê ava kirin her berhemeke diçe St. Petersburg'e ew li jineya wî berhemê dinirxîne em vî berhemê çap bikin an nekin. Em li ser vî berhemê kar û xebatan bikin an nekin biryarê dikin bi wî awayî disenifînin û di encamê de raporên xwe amade dikin. Yani karên Mele Mehmudê Bazidî û Alexander Jabba kirine yani karê kesên ferdî nebiye. Karên keseke akademik biye û bi awayeke zanistî bi em bêjin rê û rêbazeke zanistî ev karê hanê kirine. Em vegerin ser bersiva pirsa cenabê we Mele Mehmudê Bazidî di gelek aliyan da berhem dane. Berhem ya yekem ya herî mühim
ku bi navê şerefnameyê tê naskirin di aslê xwe de navê wî tewarîxê qedîmê Kurdistan e. Em dizanin ev berhema hane bi aslê xwe ya Şerefxanê Bitlisî ye. Şerefxanê Bitlisî di sala em bêjin 1633 ancak 1604 da vefat kiriye mîrektiya Bitlisê bûye weke du cild berhemeke dinivîsine bi zimanê Farsî. Cilda yekem di sala 1579 da diqedîne mijara vî cildê dîroka Kurdan e, dîroka aşîrên Kurdan e, dîroka kevneşopiya Kurdan e. Kurdana dayan Belê, didan asandinê. Her wiha cilda duyem jî behsa dîroka Osmaniyan dike. Mela Mehmudê Bazidî viyanê tînetê werdigerîne Kurdî û teslîm Alexander Java dike. Ev berhem ji bo me geleke bi qedr û bi qîmet e. Berhema wî ya duyem jî tewarîxê cedîdê Kurdistan. Yani weke tarîxa Kurdistanê anû mirov dikare bibêje. Ew jî ji Şerefxanê Bitlisî yani sala 1633 da digre hetanî wexta Mela Mehmudê Bazidî. Tînetê Mela Mehmudê Bazidî di vî navberê de çi qewmiye, çi bûye, çi nebûye wan agahiyan tînetê dinivîsîne. Lê em ez dixwazim di vir de viyanê bibêjim hezar car mixabin li ber destê me îro ev berhem tune tenê naveroka wî û pêşgotina wî heye. Em jî naveroka û pêşgotina wî dizanin ku qederê 1000 rûpelê ye. Em hêvî dikin ev berhema rojekî ji nav refên bi toz an jî di kuncikên tarî derbikeve bigêje ber destê me. Her wiha ez bawer wexta me temam bû. Ez navê du berhemê wê dinê bibêjim berhema we yek jî ew ekim adat û rûsumetnameyê Ekradiyê ye. Mela Mehmud vî berhema xwe de di behsa aboriya Kurdan dike, civaknasiya Kurdan dike, çanda Kurdan dike, folklora Kurdan dike, etnografiya Kurdan dike, bi piranî jî behsa jiyana Kurdên koçer dike. Her wiha berhemekî dinî geleke mühim heye. Ew jî camiaya risaleyan û hikayetan bi zimanê kurmancî ev berhem jî ji çil çîrok û sê gotaran pêk tê ji bo ku em bibêjin bira temaşegerê me jî meraktar bin bira vî berhemê bigirin bixwînin kanê gelo di van gotaran da an jî di van çîrokan da Mela Mehmudê behsa Bazidî behsa çi kiriye bira em jî wî jî bêlin ser milê temaşegerên ezîz. Mamoste em xatirê xwe bixwazim daxwaziya me ew e ku tu helbestekî bixwînî yan naya mamoste. Ez ê bixwînim. Ez ê bixwînim. Em wisa bêjin. Mamoste ji bo agahiyê derheqê Mela Mehmudê Bazidî da te parve kir, pêşkeş kir, mala te ava. Spasiya xweş te ra pêşkeş dikin. Bînerê ezîz temaşevanê hêja bernamekî têr û tijî mijara Mela Mehmudê Bazidî mixabin bi dawî bû. Heta bernamekî di nava xîr û xweşî da bibînin xatirê we hîviya hevdîtinê mamoste keremke helbest bixwîne. Keremdar bike Kenan ez dixwazim ji dîwana İmamê Şafiî helbesteke bixwînim. Dîwana wî min ji erebî wergerandiye zimanê Kurdî. Ez dixwazim ji wî dîwanê helbesteke diyarî temaşegerên me ezîz bikim. Mamoste kedate saxbe ez ana bêjim keremke. Serçavan. Bihêle roj çi dixwaze bila bike. Razî be dema qeder biryarê didem. Ji bûyerên şevan hiç aciz nebe. Lewra halên dinyayê nebaqîne.
لهمبر ترسي وكي مروفين عقيد بين بلا أخلاق تجي خشبيني و دلسوزي بين دناو خلقي دا هر چقاس زيده بنجي قصورين تين مزگینی لتبه کو حیا جبو وان پرده گیماسین کو دبینی بخشمیری و شیرینه قصورین خوشی به جامری خواه بنخمینه تجاری هجاری خواه نیشانی دجمن نده نورا حنکی نیاران بلا سری انسانه قنجی کاری جی چافتنگان هیچ هیوی نکن لورا دا آگری دا جی کسین تیرا آو نینن بخوا گران کرن رزق هیچ کم ناوه بخوا وستاندنی جی قد زیده نابه نخنگینی نجی کیف خوشی هر دوم داره نتنگاسی نجی راحتی هر لسر کاره اگر دلیت خودان قناعت بین فرقات او دلدار دنی نینه مرن وره لمالا کی میوانتی بکن نه عرد نجی آسمان نکاره وی بپارزه عرد خوده گلک بر فره او پنگه لی دبریارا قدره دا لی دبریارا قدره دا دنیا پنگه بهیلن بلا فلک ببختیه بکن لورا درمان جمرن را نینن